नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करि नेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर पुणी आसुची बात्या धान कटा बेले चिंतारे चाषी बंगोपसागर रे पुणी आसुची बात्या 22 तारीख अर्थात आज लघुचाप सूचना मुताबक लघुचापर रूप नेब सक्रिय घूर्णिबलय 25 और 26 तारीख रे बात्या रूप नेबा नेई अनुमान करा जाउछि। बात्या गतिपथ नेई एबे पर्यंत कौनसी स्पष्ट सूचना नहीं। आसंता 22 तारीख अर्थात आज सृष्टि हेब लघुचाप 24 रे एहा अवपातर रूप नहीं आकलन लगाई पाणीपाग विशेषज्ञ। एमिति की किछि आकलन परे बात्या आशंका को एड़ाई दिया जाई न पारे। मालका समुद्र संधि रे सृष्टि होईछि घूर्णिबलय। गुरुवार संध्या सुधा घूर्णिबलयटी स्ट्रेट ऑफ मल्का इंडोनेशिया देई अंडमान सागर को संजोग करुथिबा जलपथर समुद्र पतन ठारू 5.8 किमी विस्तीर्ण अंचल रे रहिछि। एहा प्रभाव रे नवेम्बर 22 तारीख अर्थात आज बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबाकू जाउछि। तेबे एहाकू नेई बात्या आशंका प्रकाश पाइथिले मध्य पाणीपाग विभाग पक्षरु कौनसी स्पष्ट सूचना दिया जाय नहीं। परवर्ती खबर बढ़िला पुरी श्रीमंदिर सेवायतंक पेंशन राशि। सूचना मुताबक श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक परे मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी एने बड़ सूचना देइछंती। से कहिछंती मासिक वरिष्ठ सेवायत भत्ता 4,000 रु 5,000 को वृद्धि करा जाइछि। 2026 जानुआरी रु वर्धित पेंशन लागू हेब। सेवायतंक कन्या मानक विवाह राशि 1 लाख को मध्य वृद्धि करा जाइछि। श्रीमंदिर को स्वेच्छारे दान पाई एटीएम रे आसीबो मेसेज। पुरी को आसुथिबा श्रद्धालु एटीएम रु टंका बाहर कले एक मेसेज आसीबो। रसीदी बाहरिबा पूर्वरु एटीएम रे एक मेसेज आसीबो। श्रद्धालु राजी हेले तांको कार्ड रु टंका देई परिबे। एने बैंक कर्तृपक्षक सह आलोचना हेबो बोली कहिसंती मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। परवर्ती खबर बढ़िला मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण अवधि। सूचना मुताबक नवेम्बर 28 जाए होई परिबो फॉर्म पूरण। गुरुवार एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश होईछि। पूर्व घोषणा अनुଯାयी फॉर्म पूरणर शेष तारीख जहाँ नवेम्बर 8 रु आरंभ होइथिला ताहा नवेम्बर 22 राति 11:45 पर्यंत जारी रहिबो। विभिन्न स्कूल फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि करिबा पई करा जाइथिबा अनुरोध को विचार करी वार्षिक एचएससी परीक्षा एसओएससी एवं माध्यम परीक्षा 2026 पई फॉर्म पूरणर शेष तारीख नवेम्बर 28 पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। 28 नवेम्बर 2025 परे आउ कौनसी वृद्धि पाई अनुमति दियाजिब नाही बोली कटक स्थित ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी विज्ञप्ति रे कुहा जाइछि। परवर्ती खबर सुलभ मूल्य रे राजधानी रे घर जोगेइबे सरकार। एने सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मंत्री कहिसंती 14 रु 50 लाख टंकारे घर जोगाई दियाजिब। एथिपाई पायलट प्रोजेक्ट जरिया रे 90टी घर तैयारी होईछि। एही घर गुड़िक 2 BHK रहिछि। सरकार एणिकी लो कॉस्ट रे घर तैयारी करी जोगाई देबे। प्राथमिक भावे एही घर बस्ती बासिंदा को दियाजिब। अधिक रु अधिक
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଜିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। 9ଟି ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପୋଲିସ ବନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ଆୟୋଗ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପହାର। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1300ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 4000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। LICର ଦମଦାର ପଲିସି। ଅବସର ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟଙ୍କା କାହାରିକୁ ଅବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। LIC ଏମିତି ଏକ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିଛି ଯାହା ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପଲିସି ହେଉଛି LICର ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପଲିସି। ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆରାମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତ୍ର 411 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପାଇବେ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଅନେକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଅଟେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଧହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର କରିବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବଢ଼ିବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ EPF ଦରମା ସୀମା 15,000ରୁ 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ EPS ପେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କଭର ହେବେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ EPF ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିବା ପେନ୍ସନ୍ 6,500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।